عمران خان جو قوم کے دلوں میں دھڑکتا ہے وہ اندر اطمینان سے بیٹھا ہے، کیونکہ وہ ایک آزاد شخص ہے، ایک ایسا شخص جس کا ہونے کا یقین اللہ سے ہے۔ وہ آپ لوگوں کا امتحان لے رہا ہے، وہ آپ کو ایکسپوز کر چکا ہے۔ whom you are trying to challenge, whom you are trying to convince, you cannot dictate through force, you cannot undermine any federating unit of Pakistan، کیونکہ ہر پاکستانی کا زندگی کا مقصد کیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ انگیج کریں اس شخص کو جس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے، وہ ایک ایسا کردار ہے، ان کی عزت اور عظمت کو سلام۔ عقل مندو، 45-50 سال کے تجربہ رکھنے والوں، اقتدار کے مزے لوٹنے والوں، سن لو، 70% پاکستان کا بجٹ جو ایئر کنڈیشن میں بیٹھا بابو بنا رہا ہے، آپ اس پہ ووٹنگ ہی نہیں کر سکتے، آپ اس پارلیمان کو آزاد ہی نہیں کر سکتے۔ آپ انگیج کریں اس شخص کو جس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے، وہ ایک ایسا کردار ہے، ان کی عزت اور عظمت کو سلام۔ ان کی وائف، ان کی بہنیں، ان کا پورا خاندان، بانجا، سلام ہے پولیٹیکل پریزنرز کو، سلام ہے وہ لوگ جو آج بھی عمران خان کے ساتھ ڈٹے ہوئے۔ تو ڈپٹی اسپیکر صاحب، لیٹ می کنکلوڈ اٹ ود دس۔ وائنڈ اپ کریں۔ یہ بجٹ اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے، ڈسپشن ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، غیروں کے اشاروں پہ چلنے والا تعلیم، صحت نام کی چیز پہلے 18th امینڈمنٹ کے ذریعے بلڈوز کر دی گئی، اب آپ کی سوورینٹی پر سوالیہ نشان ہے۔ Wake up before it's too late. For heaven's sake, for the sake of Allah، خدا کے لیے جب قوم متفق اور متحد ہوگی۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب، پاکستان آپ سے ایک ہی چیز مانگ رہا ہے، محنت کش مزدور کسان سفید پوش، کہ اس کی چادر اور چار دیواری کو پامال نہ کیا جائے، اس کی ضروریات زندگی اس کو مل سکے، اس کی عزت نفس کا جنازہ نہ نکلے، اور آخر میں پاکستان کا سبز لالی پرچم کبھی بھی سرنگوں نہ ہو۔ خدا کے لیے پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی، سلام ہے ان پارلیمنٹیرینز کو، اس بجٹ میں ان کی سپیچز، ان کی کرج، ان کی کمٹمنٹ، ان کی ڈیڈیکیشن کو سلام ہے۔ یہ وہ عمران خان کے سپاہی ہیں جو پنجاب اسمبلی، خیبر پختونخوا، سندھ قومی اسمبلی، سینٹ میں ان پر ہر حربہ استعمال کیا گیا، ان کی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا، ان کے کاروبار بند ہوئے، ان کی تذلیل کا ہر ذریعہ استعمال کیا گیا، لیکن یہ نہ جھکے اور نہ بکے۔ پھر لوگ پلانٹ ہوئے کہ پی ٹی آئی کے اندر ان کی تذلیل کرے، ان کو ڈرایا دمکایا جائے۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب، خوف صرف رب کا ہے۔ پاکستان ہمارا ہے، پاکستان کے ادارے بھی ہمارے ہیں۔ عمران خان جو قوم کے دلوں میں دھڑکتا ہے وہ اندر اطمینان سے بیٹھا ہے، کیونکہ وہ ایک آزاد شخص ہے، ایک ایسا شخص جس کا ہونے کا یقین اللہ سے ہے۔ وہ آپ لوگوں کا امتحان لے رہا ہے، وہ آپ کو ایکسپوز کر چکا ہے۔ آپ آج اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو سر جھکے ہوئے ہوتے ہیں، گھر میں آپ کی اپنی فیملی ممبرز آپ سے متنفر ہے، کیونکہ آپ کے گھر کا جو خدمت گزار ہے اس کو آپ لوٹ رہے ہیں۔ عقل مندو، 45-50 سال کے تجربہ رکھنے والوں، اقتدار کے مزے لوٹنے والوں، سن لو، 70% پاکستان کا بجٹ جو ایئر کنڈیشن میں بیٹھا بابو بنا رہا ہے، آپ اس پہ ووٹنگ ہی نہیں کر سکتے، آپ اس پارلیمان کو آزاد ہی نہیں کر سکتے، آپ اپنی حیثیت اور اہمیت کھو چکے ہو۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے بنیادوں کا جنازہ نکال دیا ہے بدقسمتی سے۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب، آئی ایم ایف کا بجٹ آپ کیسے آنکھیں دکھا سکتے ہیں؟ مقروض کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ خیبر پختونخوا جنوبی اضلاع، کوہاٹ، ہنگو کرک آئل اینڈ گیس پروڈیوسنگ ڈویژن ہے، اربوں روپے نیشنل ایکسچیکر میں دے رہے ہیں۔ مجھے 10% آف دا ٹوٹل اماؤنٹ سال میں صوبے کو دیا جاتا ہے، وہ بھی پینٹس میں۔ ممبران اپوزیشن کو 1 روپے نہیں۔ بجلی، گیس کی لوڈ شیڈنگ، آٹا مجھے بھیجا جاتا ہے روک روک کے، ذلیل کر کر کے۔ آپ ہر قسم کے میرے اوپر کیسز لگاتے ہیں، وہ لوگ جو حق اور سچ کی بات کرتے ہیں۔ میں لاہور جاؤں، کوہاٹ کا کوئی باسی لاہور جائے، پشاور جائے،
कंटोनमेंट्स में जाए, अंडर पासेस हैं, फ्लाई ओवर्स हैं, अप्रूव स्कीमें हमारी नहीं वहां पे चल रही, हमें इजाजत ही नहीं है। हम ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट में एक एग्जेम्पलरी टेक्निकल कॉलेज नहीं है, गर्ल्स कैडेट कॉलेज नहीं है, आपके पास स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल नहीं है, सारा कुछ कहते हैं वफाक कंट्रोल कर रहा है। वफाक तो ये वही था ना जब इमरान खान की हुकूमत थी, कोविड के बावजूद तमाम इंडिकेटर्स क्या चोक कर रहे थे, 6%, 6.5% ग्रोथ थी, लार्जर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स दिन रात काम कर रहे थे। तो मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाहूं डिप्टी स्पीकर साहब, आप खुदा के लिए वो लोग जो काइनेटिक एनर्जी पर बिलीव करते हैं, घर के बासियों के साथ काइनेटिक एनर्जी नहीं चलती, आपने उनको जीतना होता है, उनके दिलों को जीतना होता है। आप क्यों भूल गए हैं कि वो लोग जिन्होंने असला उठाया था केपीके में, उनको आपने, वो खुदकश बमबार बन रहे थे, आपने उनको एंगेज किया। आज वो पाकिस्तान के रियासती इदारों में की स्टेक होल्डर्स हैं। बलोचिस्तान में जनरल जंजुआ ने एंगेज किया, सरेंडर किया, वो मुआशरे का हिस्सा बने, जाएं लोगों को गले लगाएं, खुदा का वास्ते, फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। मेरी अम्बल सबमिशन है, मुहर्रम का महीना है, आजमाइश और इम्तिहानात का। अपना सर तब आपका उठेगा जब घर से आप मजबूत होंगे, जब आप माओं की, बहनों बेटियों की इज्जत और इज्जत नफ्स मजरू नहीं होगी, जब जवान खुशहाल होगा। अगर तुम इस चक्कर में हो कि किस तरीके से किसकी तस्दीक का सबब बना जाए, तो इससे क्या होगा, खुदा ना खास्ता एंटी पाकिस्तान कुव्वतें फायदा उठाएंगी। फॉल्ट लाइंस आपके पहले ही इतने हैं, उनके लिए यूनिट्स को एंगेज करें, पश्तून को एंगेज करें, अफगानिस्तान को एंगेज करें, कबाइल्स के थ्रू, बलोचिस्तान में सबको गले लगाएं, सिंध में तमाम सोचों को, तमाम मकातब फिक्र को, और फिर आखिर। नाज़रीन, आपने शरियार अफरीदी की गुफ्तगू सुनी कि पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे दुराहे पर खड़ा है जहां अवाम महंगाई, बेरोज़गारी और बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए बुरहान का सामना कर रहे हैं। कौमी असम्बली में बजट पेश किया जाता है, अदाद व शुमार बयान किए जाते हैं, मगर सवाल ये है कि क्या ये अदाद व शुमार आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी में कोई बेहतरी ला रहे हैं? पार्लिमान के फ्लोर पर खिताब करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शरियार अफरीदी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेहनत काश मजदूर, सफ़ेद पोश तबका और आम शहरी मुसलसल दबाव का शिकार हैं। शरियार अफरीदी का कहना था कि अवाम सिर्फ ये चाहते हैं कि इनकी इज़्ज़त नफ्स महफूज रहे, इनकी चादर और चारदीवारी का एहतराम किया जाए और इन्हें बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी मैसर हों। अपनी तकरीर में उन्होंने मौक़िफ़ पेश किया कि आइनी तरमीम और हुकूमती फ़ैसलों ने मुल्क की खुद मुख्तारी और जमहूरी रवैयात पर मुसलसल सवालात खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि सियासी कारकुनों, सियासी कैदियों और इन अफराद को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो मुश्किल हालात के बावजूद अपने सियासी नज़रियात पर कायम हैं और इमरान खान के साथ खड़े हैं। इसी दौरान इमरान खान को एक ऐसे सियासी रहनुमा के तौर पर पेश किया गया जो अपने हामियों के मुताबिक आवाम के दिलों में मौजूद है। इनके हामियों का कहना है कि दबाव, गिरफ्तारियों और सियासी मुश्किलात के बावजूद इनके कारकुन ना झुकने और ना बिके। पंजाब असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, सिंध असम्बली, कौमी असम्बली और सेनेट में मौजूद इनके नुमाइंदों ने अपने मौक़िफ़ को मुसलसल उजागर किया। कौमी असम्बली में होने वाली तकारीर, खुसूसन बजट बहस के दौरान हुकूमत, अपोजिशन और सियासी इदारों के किरदार पर सख्त सवालात उठाए गए। पैगाम वाज़ेह था कि पाकिस्तान की तरक्की सिर्फ इसी वक्त मुमकिन है जब अवाम मुतहिद हों, कानून की बालादस्ती कायम हो, जमहूरी असूल मजबूत हों और सब हलाली परचम हमेशा सरबुलंद रहे। और इमरान खान को उन्होंने कहा कि हर हाल में उसके साथ मशावरत की जाए, इमरान खान को रहा किया जाए, तब ही इस मुल्क की जो तरक्की है वो मुमकिन है। नाज़रीन, आप शरियार अफरीदी की आज की इस गुफ्तगू के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।